Police! Get down on your phone! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. یہ جیمی ملر ہے، ایک اسکول جانے والا لڑکا، صرف 13 سال کا، اور اس وقت برطانیہ کی آرمڈ پولیس اسے اریسٹ کرنے آئی ہے۔ الزام ہے اپنی کلاس فیلو کیٹی کے مرڈر کا، وہ لڑکی جس نے اس کی محبت ٹھکرا دی تھی۔ دوستو، یہ نیٹ فلکس کی سیریز ایڈولسنس کا سین ہے جسے صرف چند ہفتوں میں 66 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تک اس پر بات کر رہے تھے۔ As a dad, I have not found it easy viewing. We've been watching it with our children. My girl is 14, my boy is 16, and it's been really hard to watch. اور اب اسے UK سکولز میں بھی دکھانے کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ شاید دنیا اب یہ سمجھ رہی ہے کہ آج کی آن لائن دنیا بڑوں کی سمجھ سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ سیریز کے ایپیسوڈ 1 کے ایک سین میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو لگتا ہے کہ جیمی اور کیٹی دوست تھے، کیونکہ انسٹاگرام پر دونوں ایک دوسرے کی پوسٹ پر ریئیکٹ کرتے تھے، مگر پھر آفیسر کا اپنا ٹین ایج بیٹا اس کی غلط فہمی دور کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر ریئیکشن فرینڈشپ نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ خاموش تذلیل ہوتی ہے، بلنگ ہوتی ہے، اور ایموجیز ایک ہڈن میسج۔ اور شاید یہی آج کی آن لائن دنیا کا سب سے خطرناک حصہ ہے، جہاں ریئیکشن بھی ریجیکشن اور اٹینشن آہستہ آہستہ جنون بن جاتی ہے۔ مگر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف نیٹ فلکس کی فکشن ہے تو پھر پاکستان میں 2 جون 2025 کی شام یاد کیجیے۔ اسلام آباد 17 سال کی ٹک ٹاکر ثنا یوسف اپنے ہی گھر میں قتل کر دی جاتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح قتل سے زیادہ بحث اس لڑکی پر شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اسے جانتی تھی، کانٹیکٹ میں تھی، ٹک ٹاک پر تھی، مگر شاید اصل سوال کچھ اور ہے۔ آخر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور وہ کنٹینٹ جو نوجوان لڑکے روز کنزیوم کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں آخر کیا بنا رہا ہے؟ آخر کیا چیز ہے جو بعض لڑکوں کے لیے نا کو صرف انکار نہیں، تذلیل بنا دیتی ہے؟ دوستو، دنیا اسے مینوسفیئر کہتی ہے، اور اس کے سب سے خطرناک حصے کو انسل کلچر۔ مگر سوال یہ ہے، یہ سوچ آخر آتی کہاں سے ہے؟ کیا صرف سوشل میڈیا، یا پھر ہمارے ڈرامے، ہماری فلمیں اور وہ رومانٹک ہیروز بھی جو جنون کو محبت اور ضد کو سچی عاشقی بنا کر پیش کرتے ہیں؟ میرج صرف میری ہے، اس سے شادی بھی صرف میں ہی کروں گا، اور اگر اس کے لیے مجھے کو جان سے بھی مارنا پڑا نا، ایک نہیں سوچوں گا۔ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ کسی ویلن کا نہیں تھا، یہ ہیرو تھا۔ تو پھر سوال یہ ہے، آخر عمر حیات نے ثنا کو کیوں مارا؟ اور اس قتل کے پیچھے چھپی وہ کون سی خطرناک سوچ تھی جسے دنیا انسل کلچر کہتی ہے؟ کیوں ہر بار کی طرح اس بار بھی سوشل میڈیا پر قاتل سے زیادہ مقتولہ کو نشانہ بنایا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دو 2023 میں انٹرنیٹ نے پہلی بار ثنا یوسف کو نوٹس کیا۔ 15 سال کی ثنا، پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ، جس کی دنیا اس وقت تک صرف امتحانوں، دوستوں اور سوشل میڈیا تک محدود تھی۔ پھر ایک دن ویسے ہی ٹائم پاس کے لیے بنائی گئی ایک چھوٹی سی ریل اپلوڈ ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ اس لڑکی کو جاننے لگتے ہیں جسے وہ خود بھی ابھی پوری طرح نہیں جانتی تھی۔ مگر فیم کے ساتھ ایک اور چیز بھی خاموشی سے اس کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی، اٹینشن۔ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں بعض اوقات اٹینشن اٹیچمنٹ بن جاتی ہے، اور اٹیچمنٹ آہستہ آہستہ جنون بننے لگتی ہے۔ شروع میں یہ سب عام لگتا ہے، ویوز بڑھ رہے تھے، فالوورز آ رہے تھے، فرینڈز رابطے کر رہے تھے، اور ثنا یوسف آہستہ آہستہ انسٹاگرام کی نئی رائزنگ کریٹرز میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ مگر اسلام آباد سے تقریباً 300 کلومیٹر دور جڑاں میں بیٹھا ایک لڑکا اسے صرف دیکھ نہیں رہا تھا، وہ اسے نوٹس کر چکا تھا۔ اس کا نام تھا عمر حیات، ایک ایسا لڑکا جو شروع میں صرف ثنا کی ویڈیوز دیکھتا تھا، پھر لائکس آئے، میسیجز آئے، اور آہستہ آہستہ عمر حیات کو لگنے لگا کہ
कि वो सना की जिंदगी का हिस्सा बन रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कभी कभी एक शख्स के लिए जो सिर्फ कंटेंट होता है, दूसरा उसे इमोशनल कनेक्शन समझने लगता है। यही वो जगह थी जहां दोनों एक ही रियलिटी को दो मुख्तलिफ तरीकों से देख रहे थे। एक तरफ कंटेंट था, दूसरी तरफ अटैचमेंट। और फिर 29 मई 2025 सना की सालगिरह। उमर हयात जड़ांवाला से इस्लामाबाद पहुंचता है शायद इस उम्मीद के साथ कि अब ये ऑनलाइन कनेक्शन हकीकी मुलाकात में बदल जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। सना उससे मिलने से इनकार कर देती है। शायद यही वो लम्हा था जहां एक आम ऑनलाइन पसंदीदगी खतरनाक रुख इख्तियार करने लगती है, क्योंकि बाज लोग इनकार को सिर्फ ना नहीं समझते, तजलील समझते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लगने लगता है कि औरत का रिजेक्शन असल में उनकी ईगो पर हमला है। दुनिया इस माइंडसेट को मैनोस्फेयर कहती है और उसके सबसे खतरनाक हिस्से को इंसेल कल्चर, यानी एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया जहां बाज लड़कों को आहिस्ता आहिस्ता ये यकीन दिलाया जाता है कि अगर लड़की उन्हें रिजेक्ट कर दे तो मसला उनमें नहीं लड़की में है, कि औरतें जालिम हैं, खुदगर्ज हैं और सिर्फ चंद खास मर्दों को पसंद करती हैं। यहाँ तक कि उन्हें एक 80-20 रूल भी सिखाया जाता है, यानी दुनिया में 100 में से सिर्फ 20% मर्द ही औरतों को पसंद आते हैं और बाकी सब के हिस्से में सिर्फ रिजेक्शन आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी तन्हाई, अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी नाकामियों का जिम्मेदार औरतों को समझने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर में ऐसे केसेस बार बार सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी हर साल 200 से ज़्यादा एसिड अटैक केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिनमें बड़ी तादाद उन ख़वातीन की होती है जिन्होंने किसी को ना कहा होता है। और खौफनाक बात यह है, ये सोच सिर्फ इंटरनेट पर नहीं, हमारे ड्रामों में भी जुनून को अक्सर मोहब्बत बनाकर दिखाया जाता है। हीरो लड़की का पीछा करता है, उसे बार बार हरास करता है, उसकी ना को कबूल नहीं करता, मगर फिर बैकग्राउंड म्यूजिक, रोमांटिक सीन्स और ड्रामेटिक डायलॉग्स के जरिए उसी टॉक्सिक बिहेवियर को मोहब्बत बनाकर दिखाया जाता है। यानी हरासमेंट को ट्रू लव, ऑब्सेशन को डीप अटैचमेंट और टॉक्सिक बिहेवियर को मैस्कुलिनिटी बनाकर ग्लैमराइज किया जाता है। और यही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता नौजवान जहनों में नॉर्मलाइज होने लगती है, यहाँ तक कि बाज़ लड़के ये मानने लगते हैं कि अगर कोई लड़की उन्हें रिजेक्ट कर दे तो गुस्सा या ज़बरदस्ती भी मोहब्बत का हिस्सा हो सकती है। और शायद उमर हयात भी उसी ख़तरनाक जहनीत का शिकार हो चुका था। फिर आती है 2 जून 2025 की शाम। इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में उमर हयात एक बार फिर सना यूसुफ के घर के बाहर खड़ा था, काफ़ी देर तक, जैसे किसी सही लम्हे का इंतज़ार कर रहा हो। और फिर वो खामोशी से घर के अंदर दाखिल होता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है और सीधा सना के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अगले चंद सेकंड्स में 2 गोलियां चलती हैं और सिर्फ 17 साल की सना यूसुफ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। जब तक घर वालों को कुछ समझ आती है, उमर हयात वहाँ से फरार हो चुका था, मगर शायद उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने पीछे एक ऐसा क्लू छोड़ गया है जो जल्द ही पुलिस को सीधा उमर हयात तक पहुँचाने वाला था। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फ़खर अब्बास ने सना के कमरे का स्पॉट इंस्पेक्शन किया तो वहाँ से एक दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है, जिसे बाद में अदालत में मोबाइल P16 का नाम दिया गया। और यही फ़ोन पूरे केस का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। फ़ोन ऑन होते ही व्हाट्सएप के रीसेंट मैसेजेस सामने आते हैं। चैट हिस्ट्री से साफ ज़ाहिर था कि ये शख्स कई दिनों से मुसलसल सना से राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने फ़ौरन नंबर ट्रेस किया और फिर तमाम शकूक एक ही नाम पर जाकर रुक गए, उमर हयात, जड़ांवाला, फैसलाबाद। और सबसे अहम बात, कत्ल के वक्त उसकी लोकेशन इस्लामाबाद के उसी सेक्टर में मौजूद थी। इस्लामाबाद पुलिस ने फ़ौरन एक स्पेशल टीम जड़ांवाला रवाना की और सिर्फ 20 घंटों के अंदर उमर हयात गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस तलाशी में उसकी जेब से सना यूसुफ का चोरी शुदा आईफोन भी बरामद हो जाता है, जबकि बाद में कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी रिकवर कर लिया जाता है। इस्लामाबाद पुलिस के आईजी सैयद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह केस रिपीटेड रिजेक्शन का था, बार बार इनकार, बार बार इग्नोर होना और फिर जुनून। 29 मई को जिस वक्त सना यूसुफ की बर्थडे थी, उसने पूरी कोशिश की कि उसका राब्ता हो, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए वो ट्राई करता रहा था पिछले कुछ अरसा से राब्ते के लिए, और वो बाकायदा घर तक पहुंचा और घर तक पहुंच के 7-8 घंटे कोशिश की कि उसकी सना यूसुफ से मुलाकात हो, बट वो उसमें कामयाब नहीं हो सका।
تقریباً 1 سال تک چلنے والے ٹرائل کے بعد 19 مئی 2026 کو اسلام آباد کی عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ عمر حیات کو سزائے موت اور 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ مگر شاید اصل سوال آج بھی وہی ہے، کیا عمر حیات نے صرف ثنا یوسف کو قتل کیا تھا، یا پھر وہ ایک ایسی سوچ کا نتیجہ تھا جو آہستہ آہستہ ہماری سکرینز، ہماری آن لائن دنیا اور نوجوان ذہنوں میں معمول بنتی جا رہی ہے؟ ایک ایسی سوچ جو نہ کو انکار نہیں، تذلیل سمجھتی ہے، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ہے۔